कुल में घेर घेर क्रीड़ा करत आई। राज नंद जी के द्वारे भी घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पहरे पीतांबर ओढ़े जी। तालप काज जहाँ जड़प बाजत नरत करे तहाँ मली मली भी। राज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो केसर को एक न को ढायो जी। एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के ती। आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर धरे मन धी। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर। राज नंद जी के द्वारे भी मंगल आरती की जय बोल। मंगल आरती की जय बोल। मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय बोल। मंगल मुगट बहन धुनि मंगल मंगल हे मुरली गण गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय हो। ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो कर जो। मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती की जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया हिलत हो कछु खेली रह्यो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुबराई तुम कहाँ झूलियो। तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रकुभान घर का बहू गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। लई साम पाट पाट दूर कियो हे धन रे जनुनी बाको दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे। जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आन खड़ी। पैरो जाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत हे दोनों नयन यात निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोरलिय धूर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। शशि किरण शीतल भय चके पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पाद डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोल। उदित भयो प्रकट भान जीव जंता सुत भान ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोल।
ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार बिंद दीनन कुदेत दान भूषण यमूले जागिए महाराज कुंवर पंखिया प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बांधी जन गांधव गुण गावे नाचत दे दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े होत कुतूहल बारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए झारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कंचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समारी चितवत भय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिया स्नान दान नुपदीनो कर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसद चरणारविंदया पदाहरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत झगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक धरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड से तगदानंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ कंब सिंध पर जातरा भरी हीरा मनिक मोती पना जोत की जड़ी रतन सिंहासन विराजे बेत की छड़ी छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद चरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिका दये रंग बीज हृदय ताल विमल बोध पंच बाती झारी तन मन निज पर हरो तो आई वेदवार अखंड ज्योत विमल बोध बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की जय पर भाती कहे कबीर समझ धीर ऐसे लौलाई चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिका दये रंग बीजे शंकर सनकादिका दये रंग बीजे कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वास्युरु गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात
સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી પ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંવારી પોતાના જાણીને હરિએ મુગતી આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી એક કૌલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ તારી અહલ્યા ઉતારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી દાસલડા બને રે હરિની ભગતી જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી બોલી રે ભરવાડ ન હરીને વેચવા ચાલી 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલને મટુકી મગાલી સુંદર ચોલી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુલી શેરીએ પોકારે કોઈલોને મોરારી મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી બોલી રે ભરવાડ ન હરીને વેચવા ચાલી આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાતે પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે પલંગ પાથરી આપો સુખી થાઓ રસોઈની પજાવું હરી તમો જમતા જાવો આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા ખાડ ખાજા જલેબી તુવેર થલી પોળા પૂરી અતિ ગનામાં હે મેળમી ગરી ગિયા મે ગવરી તના તરત ના તાવ્યા નરસૈયા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાતે આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈડા મહરખી આજ મારા નયના સફળ થયા જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું આજ મારા નયના સફળ થયા શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે પરમ ભાગ્યા બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે આજ મારા નયના સફળ થયા
મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે આજ મારા નયના સફળ થયા શ્યામજી સંગ શ્યામારા મેં આલાપીને ગાયે સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય આજ મારા નયના સફળ થયા ધન ધન રે જુમના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ આજ મારા નયના સફળ થયા અમર લોક અંતરિક્ષી જોવાને આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યા આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કઈને ક્યાં થકી લાવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી તારે હાથેથી આવે મુને ગમનથી પડતી સાચું બોલો મારા બાંધવા સાચી સંભળાવો વાત જ્યાર બોલાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ પૂરું રે કીધું મારા કંથજી હરિએ હાથ ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથન મેરા શું થયા હૈડા કઠન જ કીધા છતાયા તે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠાયાસન વારી સીતાયા પીને તાપસ થયા ઉપવિત દીધા બારી પંથ નિહાળીને નેત્ર ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો પાવે વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યો હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ કહો તો રાવણને રોલવું કહો તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારી માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ હસીને બોલ્યા હનુમાનજી આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહું માનો ને મારું હસીને બોલ્યા હનુમાનજી રામ લક્ષ્મણ બેવું બંધવા સમાચાર છે સારા સતી તના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સોન જો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસી ગાયા
હસીને બોલ્યા હનુમાનજી, માતા આજ્ઞા માગો. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો ભઈ કુંઠ સરીકી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જશોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુરુ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસ્તલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળ વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે. અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ રહીએ સુઈએ રે. નાના થકી મોગેરા કીધા માતા મંગળ ગાય રે. કાળે અવસર કોઈએ ન દેખ્યો ઓચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગડો કાળે ખાધો આખર મસ્તક કૂટો રે. જમદૂતો તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોળ તો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા ભૂલી માહે રે. કોઈએ કાયા બાળી રે જાલી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સુમરન ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના શિર પર પગલું દઈને વેગે વૈકુંઠ જાશો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળ વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમ સુયંતર કીધા રે. રાધાબાઈ નો હાર જ લઈને રુક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનકી તો જવનવ દેતી રેતી મુખડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પર સો તમયાગે આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે. રુક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. હમારા મોતી કાંગરિયારા તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીની આટે તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈ ને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું રે કેજો મારે મંદિરે ન આવે રે.
પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા, બે પોઠીડા મોતી રે. દીવાને અજવાળે બાયું, મરકંડે હાર પરોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસુય અંદર કીધા રે. સાદ કરે જશોદા માવડી, સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી, તમને આવડી શિયાળ. જમુનાના તીર રળિયા મના, શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા. થયો પ્રાંત સકાળ, મૈડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા. છોરું કરે રે કલોલ, જમુનાના તીર રળિયા મના. જશોદા જગાવે માવને, સુતા જાગો ને તાત. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે, ફાટ્યો પોહ પ્રભાત. જમુનાના તીર રળિયા મના, આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા. આવ્યા રંગ મહોર, દાતને આલો જશોદા માવડી. મારે થાય છે વાત, જમુનાના તીર રળિયા મના. સોના જારી જમુના જળ ભરી, આવે દાતન સાર. દાતને આલું દીનાનાથને, મુખ લુવા રૂમાલ. જમુનાના તીર રળિયા મના, દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા. દૂધ આલો જશોદા માય, પરમે ધોનીને ખભે દામનું. જશોદા દોવાને જાય, જમુનાના તીર રળિયા મના. વાછરડા વાળે ગોવાળીઓ, જશોદા દોહે છે ગાય. સોના વાળકા દૂધે ભર્યા, માએ સાકર સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. દૂધડા પાવું દીનાનાથને, હૈડા ટાળા થાય. રોટલી આલુ હરિના હાથમાં, માહી માખણ સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. સોના રૂપા કેરી કાસકી, ચૌવા ચંદન સાર. ચોટી ગુથું દીનાનાથની, બેન મોટેરી થાય. જમુનાના તીર રળિયા મના. પૂરી તરું મસૂરની, શીરો સુગંધદાર. અથાના મંગાવું વિધ વિધના, ભોજન કરો ભગવાન. જમુનાના તીર રળિયા મના. તરત નાતાયા ધૃત તૈયાર છે, દહીં દૂધ માખણ સાર. કપૂરે ઉતારો હરિની આરતી, આરતી ઉતારે બ્રિજનાર. જમુનાના તીર રળિયા મના. ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા, આજ મને આલો મારી માય. સોના જારી જમના જલ ભરી, આજ મન લ્યો ને દયાળ. જમુનાના તીર રળિયા મના. ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, મુખવાસ આપો નંદજી તાર. લવિંગ સોપારીને લજી, પાન બીડા બે ચાર.
જમુનાના તીર રળિયા મના માલને આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને અંબોડે મોઈ ગોકુળની બ્રિજનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલું બદામ પીસતા શેરડી દાળ મદ્રાસ જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પેરો મહારાજ ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જશોદાએ મહિડા વલોવિયા હાસીઓ ધારી રાત બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચરાવું તો નહીં જાઉં ઓ જશોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિયા મના સાથે મોકલો સુદા માતા જમુનાના તીર રળિયા મના કદમ ચડીને ચંપલાવ્યા પેટા સાત પાતાળ કૃષ્ણએ કાળી નાગનાથીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જશોદા માત કાલિંદીના જલ છે બિયા મના મોકલો બળભદ્ર બાદ જમુનાના તીર રળિયા મના કરથી ગોવર્ધન કરગ્રહ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ ટચલી આંગળી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના કાલિંદીમાં ચંપલાવ્યા નાચ્યો કાળી નાગ નાગનાથીને તમે સાંચર્યા તમને શું કરે સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ રાખ્યું રે લંતુ ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીર રળિયા મના નવાલી પજાવ્યા ટેટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્માએ આવીને ચરણે નમ્યા વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જમુનાને તીરે જઈવા મૂક મુરલીની ટેક વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી ગોપી સવકી દોગે જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જશોદાજી માત નંદજીને આપો બધા મણી આવ્યા હળદર પ્રાત જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાય નર ને નાર ભવસાગર ફેરો ટળે ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયા મના જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું
શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી બોજા ગુજર નો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મરવાડ ને ઉગાર્યા કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર્યા પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીર ની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજી ના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો યા સુંદર છે બહુવારો અનન્ય ભક્તિ નવનિષ્ઠા ને સત્સંગત ને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળો મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાઈ જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું જીવન શ્યામ ને દ્વારિકાદાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તનય પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વદાસ એ છે જીવનજી નો પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અહર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી વાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર ભય પારા હરિજનાએ મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મળી ભોજન પાવો સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય
આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન એ મેરે પ્રાણ આધારા 14 ભાગ્યો જીવના દેવ રઘુપતિ આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન सियावर रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्णचंद्र की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कवि है कृपा ने राम कवि स्वामी परिवार ने राम कवि सौ संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कवि રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો આજે શનિવાર થોડોક મોકળાશનો સમય મળે ને મોકળાશના સમયમાં જ્યારે આપણે પ્રેમ ભક્તિથી ભીના થયેલા હોઈએ અને જીવનજી મહારાજ ને યાદ કરતા હોઈએ, એમની છાયા હેઠળ બેઠા હોઈએ અને જે સંતની છાયા હેઠળ બેસે એને એક આગવી અનુભૂતિ થતી હોય છે, એના પ્રેમની અનુભૂતિ થતી હોય છે. જેવી રીતે વરસાદ પડતો હોય લાંબા સમયથી અને ધરતી ભીંજાતી હોય અને ભીંજાતી ધરતીને ધીમે ધીમે કરતા પોષણ મળતું હોય, એવું જ કંઈક આપણા જીવનમાં થતું હોય છે સંતો, કે આપણને આટલી સુંદર પ્રેમ ભક્તિના કીર્તન, પ્રેમ ભક્તિની સાચી સમજણ આપનાર સંતો મળ્યા હોય અને જ્યારે આપણે એ ભાવમાં રહેતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ જે ભાવ છે એ જ આપણને પ્રેરણા આપતો હોય છે અને એ પ્રેરણા પ્રમાણે જે જીવન ચાલે એ જ જીવનની અંદર આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા, એ જીવનમાં આનંદ આવે. એકલું જીવન જે ફક્ત માયામાં લિપ્ત થયેલું હોય, માયામાં લપેટાયેલું હોય, એ માયામાં લપેટેલું માયામાં લિપ્ત થયેલું જીવન કે જેને ફક્ત લિમિટેડ જ કંઈક દેખાતું, એમને ફક્ત ફોન દેખાતા હોય, એમને ફક્ત ખાવા પીવાનું દેખાતું, એમને ફક્ત બેંકો ને ડોલર ને પૈસા દેખાતા હોય, એ જેને લિમિટેડ વિઝન, પેલા ઘોડાના ડાબલા બાંધે એમ ઘોડાના ડાબલા બાંધી દીધા પોતાના જીવનમાં, એને આવા અનન્ય આનંદની અનુભૂતિ ન થાય. જીવનજી મહારાજ આપણને અનિન વૈષ્ણવ, ઉદા વૈષ્ણવ બનાયા. એ ઉદા વૈષ્ણવ કેમ બનાયા? આપણા પૂર્વજો પાસે શું પહેલા પોતાના ઘર નહોતું, પરિવાર ન હતો, એમનો પોતાનો ધર્મ ન હતો, બધું જ હતું, છતાં પણ એમના જીવનમાં કંઈક ખૂટતું હતું અને જીવનમાં કંઈક ખૂટતું હતું એટલે એમને ઊંધી વાટ ચલાવી, ઊંધી રાહ ચલાવી, એક સુંદર રસ્તો બતાડ્યો. ઘણા બધા કે અને આજની સાખીમાં પણ એ આવવાનું છે, જે 52 નંબરની સાખી છે એમાં પણ એ વાત આવવાની છે. કહેવાય એક જ વસ્તુ માગે છે કે જ્યારે પણ આપણે દુનિયાની જે ઘરેડ છે, ઘરેડથી થોડાક પણ જુદા જવા માટે નીકળીએ, તે ઘડીએ તો ચોક્કસ જગ તમારી પાછળ પડવાનું છે. જે લોકો પોતાનો કુટુંબ કબીલો છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા ઉદા ભક્ત અનિન ઉદા વ્રત લેવા માટે, ખૂબ સુંદર વાંચન ગઈકાલે સાંજે અરવિંદભાઈએ લીધું હતું, આજે સવારે અનુપમાએ લીધું હતું. એ વાંચનને જો આપણે પૂરી રીતે ચકાસીએ ને તો ખબર પડે કે આપણે ઉદા કેમ છે, ઉદા સબસે જુદા કેમ છે, આપણી અનિનતા કેમ છે. ગઈકાલે નવધા ભક્તિ વિશેનો એકદમ સુંદર ખ્યાલ આપણને આપવામાં આવ્યો હતો કે નવધા ભક્તિ જો પ્રેમ ભક્તિના રંગે ન રંગાયેલી હોય તો એ કર્મકાંડી ભક્તિ થઈ જાય છે અને યમરાજાના માર પડે ને પડે જ. ગઈકાલનું વાંચન એકદમ સુંદર. એની ઉપરથી સંત દયાલદાસે એક લખેલું કેદારાનું કીર્તન પણ છે. એ કેદારાના કીર્તનની અમે ગઈકાલે પાછી પ્રેક્ટિસ કરી અને કોઈક વખત જ્યારે ચાન્સ મળશે ત્યારે એ કેદારાનું કીર્તન આપની સમક્ષ લાવીશું. પણ તમે જુઓ
કે દયાલદાસ કેટલી પેઢીએ થયા, જીવનજી મહારાજ ક્યારે થયા, કબીર ક્યારે થયા, બધાની એકમતી છે. અને એ એકમતીનું વાંચન આજે સવારે આવ્યું, અનુપમાએ વાંચન લીધું. અને જે એકમતી એટલે શું? તો કે જે સંતોની મતી છે તે એક જ છે. અને સંતોની જે મતી છે તે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન પ્રત્યેની પ્રીતિ છે, કોઈ કારણ વગરની, કોઈ માનતા વગરની, કોઈ વસ્તુ જોઈતી નથી. એની એક જ પ્રકારની પ્રીતિ છે અને એ ભગવાન પ્રત્યેનો સાચો પ્રેમ, જેને આપણે કહીએ છીએ કે અનકન્ડિશનલ લવ ટુવર્ડ્સ ગોડ, જે ગોપીઓએ કરીને બતાવ્યો. શરતી હોય ને તો પ્રેમ ન હોય, પ્રેમમાં શરત ના હોય. જગદીશ મહારાજ કહેતા હતા કે પ્રેમ છે ને એ જ લગ્ન છે. અને જે લગ્નમાં આપણે ત્યાં અગ્નિની સાક્ષી કેમ નથી? તો કે અગ્નિની સાક્ષીની જરૂર જ નથી, કોઈ સાક્ષીની જરૂર નથી. પ્રેમને કોઈ સાક્ષીની જરૂર નથી હોતી. અને એ જે પ્રેમ ભક્તિ છે એ જ રૂડી છે, એ જ રડિયામણી છે. અને એટલા માટે તો આપણે નવધા અને દસધાની ઉપર જઈને આપણી ભક્તિ છે, અને એ છે આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિ. પ્રેમથી કીર્તનો ગાઈએ, એની સાથે જોડાઈ જઈએ. કીર્તનો ચાલતા હોય તો આપણે ધ્યાનમગ્ન થઈ જઈએ, એની અંદર ઇતર વાતો ન હોય, એમાં ધ્યાનમગ્ન હોઈએ. એ શબ્દની સાથે આપણે જોડેલા રહેતા હોઈએ. આપણો તંતુ એની જોડે બંધેલો હોય, આપણે ગાતા હોય કે ન ગાતા હોય, તંતુ આપણો એની સાથે જોડેલો હોય. અને એ જે ભાવ હોય, એ ભાવમાં તમે દિવસમાં 10 મિનિટ રહો, 15 મિનિટ રહો, અડધો કલાક રહો, 1 કલાક રહો, જેટલો પણ તમે એ ભાવમાં વધારે લાંબો સમય રહી શકો એટલો વખત તમને આનંદની અનુભૂતિ લાંબી ને લાંબી થતી રહેશે. આ એક ચોક્કસ વાત છે. સંત પરંપરાની અંદર આ અનુભૂતિ બધાને થયેલી છે. અને એ અનુભૂતિ થયા પછીથી જે રચનાઓ તૈયાર થાય છે એ આપણા કીર્તન છે. આપણા કીર્તનો છે ને લસેટિયા કીર્તન નથી, લીસા થઈ ગયેલા કીર્તન નથી. જે વાણી સ્વામી પરિવાર દ્વારા લખેલી છે, આ બધા પુસ્તકોમાં જે વાણી બોલવામાં આવેલી છે, એ વાણી પણ લીસી વાણી નથી. એને આપણે લીસી બનાવી દઈએ તો આપણો પોતાનો વાંક. એ વાણી સીધી હૃદયને ટચ કરનારી છે. અને એટલા માટે કહે છે કે બધા જ દુનિયાના મત જુદા જુદા હોઈ શકે, પણ જે ગુરુ મતે જીવન, જે ગુરુના મત પ્રમાણે જાય, એ જ આગળ જઈને વધવાનો છે. રામ કબીર નામ તો ભગવાનના કેટલા બધા છે, સહસ્ત્ર નામ. અને પંથે ધર્મે જુદા જુદા નામ છે ભગવાનના. પણ આપણે કેમ રામ કબીર કહીએ છીએ? ગુરુએ આપેલું નામ છે, એની અંદર એકાત્મતા છે, એની આપણને સમજ છે. એટલા માટે આપણા પૂર્વજો કહેતા હતા રામ કબીર જ સત્ય છે. ધેટ ઇઝ ધી ટ્રુથ. આપણા પૂર્વજો કહેતા હતા, આપણને કહીને ગયા. હજુ રામ કબીર નામ આપણે બોલતામાં આપણને જે આનંદ આવે છે એ કઈ ગજબનો છે. એ મિકેનિકલ નામ નથી ને. એટલા માટે એની પાછળ 400 વર્ષની તપસ્યા, 600 વર્ષ પહેલા બોલાયેલું એ નામ છે. એ નામ હજુ પણ જેટલા પણ નવા નામ આવતા જાય છે એની કક્ષાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આપણા માટે તો એ જ ઉત્તમ છે, કારણ કે ગુરુએ આપેલું છે. તો સંતો, આજે આપણે થોડો એક વિનંતી એવી પણ આવી હતી કે આપણે કેલેન્ડરને પરની જે ડિસ્કશન કરીએ છીએ તેને આપણે દર શનિવારે લેતા જઈએ તો આપણી પાસે 12, 14, 15 જેટલા પણ પાન હશે તો ચોક્કસ જ શનિવારે થોડી મોકળાશ હોય છે તો આપણે એની વાત ચોક્કસ કરીશું. સાખીઓને જોઈ લઈએ. 51 અને 52 નંબરની સાખી ખૂબ સુંદર વિશ્લેષણ થયેલા છે. એટલે હું તો એની ઉપર ફક્ત કંઈક વધારાનો પ્રકાશ પાડી શકું એટલો પ્રકાશ પાડીને જ આગળ વધી જઈશ. ગયા વખત આપણે વાત કરતા હતા કે જે અજામિલ તરી ગયો નારાયણના નામ પર, કે છે પુત્રના નામ પર તરી ગયો, એવું પણ કહેવાય. ઘણા બધા એવું કહે છે પુત્રના નામે તર્યો, કારણ કે પુત્રનું નામ નારાયણ રાખ્યું હતું એને. તો ભલે પુત્રના નામે તર્યો, પણ એ ચમત્કાર જેવું લાગે આપણને. ખરેખર શું છે કે અજામિલની પોતાના સંસ્કાર હતા. પોતે આગળ વધી ગયેલો આત્મા હતો, પાછો કુમાર્ગે ગયો અને કુમાર્ગે જઈને ફરીથી એને સંતનો ટચ થયો, સંતનો એક દૈવી સ્પર્શ થયો. અને સંતનો દૈવી સ્પર્શ થવાથી અજામિલ ફરીથી પાછો નારાયણ કરતો થયો. અને જે નારાયણ કરતો થયો એના લીધે એનો ઉદ્ધાર થયો. એમાં શું, એની પાછળ શું છે? તો એની પાછળ સંતની કૃપા છે, એની પાછળ સંતે આપેલું નામ છે. અને સંતે આપેલું નામ, સંતની કૃપાથી મનુષ્ય ઘડી ભરમાં પણ તરી શકે, અંત ઘડીએ પણ
એને સાચું જ્ઞાન પામી શકે, અંત ઘડીએ પણ સાચી પ્રેમ ભક્તિ ઉપજી શકે. અને એક પણ પલની સાચી પ્રેમ ભક્તિ હોય ને તો મનુષ્યનું જીવન બદલાઈ જાય. એ અજામિલના જીવનમાં થયું છે. અને એટલા માટે જ ભગવદ્ ગીતાની અંદર કીધું છે કે અપિચેતસુ દુરાચારો, અપિચેતસુ દુરાચારો, કે જે દુરાચારી હોય છે ને એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. અધમમાં અધમ સ્ત્રી છે એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. આ બધી ભગવાને આપણને આપેલી ખાતરીઓ છે સંતો, અને આ ખાતરીના આધારે મનુષ્યનું જીવન જાય છે. તો આજે સાખી નંબર 51 છે, એની અંદર કહે છે કે પુત પોકારે ના તર્યો, એને પોતાના પુત્રને નારાયણ કરીને બોલાવ્યો એટલે નથી તર્યો. ના તર્યો હરિનામ, એ હરિના નામથી પણ તર્યો નથી. આપણો જે ભ્રમ છે એ જીવનજી મહારાજ ભાંગી રહ્યા છે કે પુત્રના નામથી પણ નથી તર્યો, એ હરિના નામથી પણ નથી તર્યો. સદગુરુ વચને જીવના, એને સદગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો. એ જે સંતોએ એને એ આપ્યું નામ, એની પર એને વિશ્વાસ રાખ્યો. નામ તો તમે અત્યારે ગમે તે પાડી દો છો, ગમે એટલું સુંદર નામ પાડી દો, પણ એ નામથી બોલાવવાની ચોઈસ તો તમારી પોતાની છે ને. તો એટલે કહે છે કે સદગુરુ વચ્ચેને જીવના, એને સદગુરુ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો. એ સંતોએ જેને એને નામ આપ્યું તેની પર વિશ્વાસ રાખ્યો. આય મિલે રઘુરાય, એને એની પર વિશ્વાસ રાખ્યો એટલે આય મિલે રઘુરાય. ત્યારે એને રામ મળ્યા, ત્યારે એનો ઉદ્ધાર થયો. ખૂબ સુંદર સાખી છે સંતો કે પ્રયત્ન વગર કશું મળતું નથી. અજામિલનો પ્રયત્ન હતો, એના લીધે એને મળ્યું છે. એને કોઈ ચમત્કાર થયેલો નથી. જીવનજી મહારાજે અને કબીરે આપણને બધા ચમત્કારથી દૂર રાખ્યા છે. તો એ ધ્યાનમાં ખાસ રાખીએ જ્યારે આપણા 51 નંબરની સાખીને લઈએ. હાફ સેન્ચુરી વાગી ગઈ છે સંતો, 50 સાખી પૂરી થઈ પ્રબોધ કા અંગની, અને હવે આપણે 51માં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. 52 નંબરની સાખીમાં કહે છે નગુરા મિલ બાતા કરે. મોટા ભાગે આ જ ધંધો થતો હોય છે. 99% લોકો તમે જોજો 24 કલાકનો સમય છે. ઇવન તમારી ઘડિયાળમાં 5 મિનિટનો સમય પકડીને જોજો કે 5 મિનિટમાંથી તમારી 5 મિનિટ ક્યાં ગઈ. તો આમાં હશે નગુરા મિલ બાતા કરે, કે જે નવરા લોકો છે ને, નગુરા લોકો એટલે કે ગુરુ વગરના લોકો. નગુરા એટલે ગુરુ વગરના, અને નવરા એટલે જેમને કશું કામકાજ નથી, એ બેઠા નવરા બેઠા છે. અને આપણે કહે છે કે નવરા બેઠા નખો દ્વાડે. તો એ કહે છે કે નગુરા મિલ બાતા કરે જે જૂઠા જીવન દાસ, એટલે જે નવરા બેઠા છે ને એમને આમ જોવું છે અને કે આ જીવનજી મહારાજ તો બધું જૂઠું કહે છે. આપણને ખોટા કહે છે કે વેદમાં નહીં માનવું, કર્મકાંડમાં નહીં માનવું. અત્યારે ઘણા બધા ભગતો બોલે છે કે આપણામાં આવું બધું છે, પણ કે અત્યારે તો મને એવું કે લાગતું નહીં. કે પણ જે ઊંડાણમાં ગયો હોય ને, જેને ગર્ભ ધ્યાન કર્યું હોય, જે સમાગમની નજીક ગયો હોય, જેને સદગુરુના વચનોને પાક્કા ઓળખ્યા હોય, જેને સમજ પડી હોય ને, એ જ આ પામી શકે. માહી પડ્યા ત્યાં મહાસુખ પામે. જે અંદર જાય ને એ મહાસુખ પામે. જે મરજીવો છે ને એ મરજીવો દરિયાના તળિયે પહોંચે, એના ઊંડાણમાં જાય ને ત્યારે રત્નો મળે. કિનારે બેઠો ને તો છીપલા જ મળે. અને આ જે કિનારે બેઠેલા બીજા બધા હોય, નગરા, નગુરા, નવરા, એ લોકો છીપલામાં જ સંતોષ માનનારા છે. કર્મકાંડ એટલે છીપલાવાળી ભક્તિ, નારિયેળના છોતરાવાળી ભક્તિ. નારિયેળની અંદર ન જાય, એનું ઉપલું છોતરું ખોતર્યા કરે, એ કર્મકાંડી ભક્તિ. કશી સમજો કોઈને પડતી હોય તો મને કહેજો. બેઠા ત્યાં આગળ પેલો બામન કે પ્રમાણે કરે જવું, એ વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે. નગુરા મિલ બાતા કરે જે કે જૂઠા જીવન દાસ. અને એટલા માટે તો જીવનજી મહારાજે કીધું તું છે છેલ્લી ઘડીએ, કહા કહું સમજાય, કહેના થા સો કહી દિયા, કહા કહું સમજાય. બધું આખું જીવન મેં એની પાછળ કાઢ્યું, આખું જીવન હું બોલ્યો, બધું જ મેં કહી દીધું છે. પણ હવે હું શું કહું તો આ લોકો સમજી શકે. કહા કહું સમજાય. તો નગુરા મિલ બાતા કરે જે જૂઠા જીવન દાસ. ઇન્દ્રિય ચારો અનેક કરે. દરેક જણને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ આપવો છે. એટલે ઇન્દ્રિયોનો ચારો બધા કરે. ઇન્દ્રિયોનો ચારો બધા ચરે. જેવી રીતે ગાય, ભેંસ, બકરી ચારો ચરવા માટે જાય ને પોતાનું પોષણ કરતી હોય છે. મનુષ્ય પણ પોતાનું પોષણ કરવું પડે. પણ જે ઇન્દ્રિય ચારો અનેક કરે એટલે કે ચેષ્ટાઓ કરે, ઈશારાઓ કરે, ફક્ત ઇન્દ્રિયોને સંતોષ આપવા માટેનું કાર્ય કરે, એ બધું જે કરે એ બધા નગુરા, નવરા લોકો. એ બધાને જે કરવું હોય તે કરે. જીવનજી મહારાજે કહી દીધું મારે શું, તો કે છે પણ રામ ભજન કી આસ. દુનિયાને જે બોલવું હોય તો બોલે, પણ મને તો એક રામ ભજનની આસ છે.
રામના ભજનમાં જ મને રસ છે, હું રામ સ્નેહી છું. અને હું રામ સ્નેહી છું એટલે હું કાર્ડની બહાર છું. એ પણ આપણે લઈશું, જેમ જેમ કેલેન્ડરના આવશે એમાં આપણે કાર્ડની વાત આવશે. ખૂબ ઊંડાણથી સમજવું છે સંતો આપણે, અને ઊંડાણથી સમજીશું તો જ આપણું શું છે સત્ય એ આપણને ખબર પડશે. પણ જીવનજી મહારાજે તો ચોખ્ખા શબ્દોમાં આપણને કહી દીધું કે નગુરા મિલે બાતા કરે, જેમને વાતો કરવી તો કરવા દેવાની. જીવનજી મહારાજ જૂઠા છે એવું બોલે તો બોલવા દેવાનું. ઇન્દ્રિય ચારો કે ગમે તેવા ઈશારા કર્યા કરે, જેને જે કરવું તે કરે, પણ અમારે તો રામ ભજન કી આસ, પણ અમને તો રામ ભજનની જ આશા છે. એના સિવાય અમને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ જ આશા, કોઈ ઈચ્છા છે નહીં. જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં આપણને સુંદર સંદેશો આપી રહ્યા છે સંતો, અને સુંદર સંદેશાને જ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો ખૂબ ઉત્તમ રહેશે. હવે આપણે કેલેન્ડરના શરૂઆત તો કરી જ દઈએ, કે જેથી શરૂઆત આપણે કરી છે પણ એને આપણે પકડીએ થોડીક વાત 5-10 મિનિટ એના વિશે પણ શરૂ કરીએ. તો આપણે જે કેલેન્ડર જોતા હતા, કેલેન્ડરની જે શરૂઆત હતી, જે પહેલી સ્લાઇડ આપણી, તે આ સ્લાઇડ છે. ચોક્કસ જ આ જે ચિત્ર દોરવામાં આવેલું છે એ કાલ્પનિક છે, પણ આવું જ કંઈક દ્રશ્ય ઊભું થયું હશે. અને આવા દ્રશ્યો આપણે ઊભા કર્યા છે. આપણે જ્યારે મહોત્સવ ઉજવ્યા તે વખતે આપણા જ સમાજના, આપણે પોતે જ પોતાના ચિત્રકાર, પોતાના જ કલાકારો, પોતાની જ ક્રિએટિવિટીથી આપણે ઘણા બધા દ્રશ્યો હેતકુપરા વખતે ઊભા કર્યા છે. અલાબામામાં પણ ઊભા કર્યા હતા અને એટલાન્ટામાં પણ ઊભા કર્યા. આવતા વર્ષે પણ આપણે જ્યારે ન્યૂ જર્સીમાં ભેગા થઈશું ત્યારે પણ કંઈક આપણે આવી જ કંઈક અનુભૂતિ કરવાના છે. આપણે પોતાના ઇતિહાસમાં જઈએ છીએ, અને જ્યારે આપણે આપણા પોતાના ઇતિહાસમાં જઈએ તો આપણને અંદાજ આવે, સબકે સદગુરુ કબીરજી મમત કરો ન કોઈ. એવું જ્યારે આપણને જીવનજી મહારાજ કહીને ગયા ત્યારે એમને શું કહ્યું? અને પેલી એક સરસ એક સુંદર સાખી છે, અને સાખીની અંદર કે ભાઈ સબકે સદગુરુ કબીરજી મમત કરો ના કોઈ, અને જેનો સદગુરુ જો ના થઈ શક્યો તો એનો સદગુરુ, કે એનો સદગુરુ જોઈ એટલે કે સ્ત્રી. જેવી રીતે ઘરમાં પતિની જે પત્ની છે એ જ સદગુરુ થઈ જાય, પણ જીવનજી મહારાજે જ્યારે આપણને જે જોઈ શબ્દ આપ્યો ને ત્યારે એમને ખૂબ સુંદર કહ્યું હતું કે જોઈ એટલે ફક્ત ને ફક્ત સ્ત્રી તરીકે ન લેતા, કે ભાઈ પુરુષ છે પત્નીની જ વાતોને માને અને બીજે કોઈની વાતને ન માને, એ તો એક ટૂંકો અર્થ થયો સંતો. અને એ જે ટૂંકો અર્થ થયો છે એની વાત અહીંયા આપણને નથી કરતા. એ આપણને શું કહી રહ્યા છે? એ આપણને કહી રહ્યા કે જોઈ એટલે કે માયા. બહુ જ સુંદર અર્થ છે સંતો, સમજી લેવાનું છે એને. જોઈ એટલે કે માયા, એટલે કે જે માયાથી પ્રભાવિત થયેલો પુરુષ, એટલે પુરુષ એટલે ફક્ત ને ફક્ત મેલની વાત નથી કરતો. પુરુષ એટલે બંને આવ્યું, પુરુષ અને સ્ત્રી બંને આવી ગયા. મેલ એન્ડ ફિમેલ બોથ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન પુરુષ. એટલે કે માયાથી ફક્ત ને ફક્ત જે પ્રભાવિત થઈ જાય છે એને સદગુરુ જોઈ. એટલે જેનો સદગુરુ માયા થઈ ગઈ એ કબીરને સદગુરુ ન બનાવી શકે. બહુ જ સરસ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની મમત ના કરતા કબીર તમારા સદગુરુ છે એવું માનજો, એવું આપણને જીવનજી મહારાજ કીધું છે. અને જો તમે એને સદગુરુ ન માન્યો તે ઘડીએ તમે માયાને સદગુરુ માની લેશો. બધા જ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો, બધા જ કર્મકાંડી પંડિતો એ શું કરે છે? તમને એ માયાના જ દર્શન કરાવડાવે છે. યજ્ઞ કરાવડાવે. કેમ કરાવડાવે? તો કે યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્તિ થાય, ફળ માટે, ટુ ગેટ સમથિંગ યજ્ઞ કરવામાં આવે. એટલે એ પાછી કોની, એનો સદગુરુ કોણ થયો? જોઈ. એ માયા એની સદગુરુ થઈ. બતાવવા એ જ માગે છે કે જેનો સદગુરુ કબીર હશે એનો સદગુરુ જોઈ નહીં હોય, એટલે કે એનો સદગુરુ એની સ્ત્રી નહીં હોય અને એનો સદગુરુ એની માયા નહીં હોય. ખૂબ સુંદર અર્થ છે. હવે એના અર્થમાં જો આપણે આ જે ચિત્ર અત્યારે આપણા સ્ક્રીન ઉપર છે એને જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આ કાલ્પનિક ચિત્રની અંદર આપણને
કબીર બતાવવામાં આવ્યા છે. જે સ્વરૂપે કબીર આપણને બંસી વટમાં દેખાય છે, વૃંદાવનમાં દેખાય છે, એ સ્વરૂપે આપણને અહીંયા કબીર દેખાય છે સંતો. અને એ કબીર જે 16 સખા, એ 16 સખામાંના એક આપણા જીવનજી મહારાજ પણ ખરા અને એક કબીર પણ ખરા. તો એ કબીર કે જેમને આપણે આ ફોર્મમાં લઈએ છીએ, અને જે જગદીશ મહારાજ હંમેશા કહેતા હતા કે આપણે જે પેલા રાજાના જેવો પેલો મુગટ પહેરેલો કબીર, ચમત્કારિક કબીર, એ કબીરને આપણે નથી માનતા. આપણે તો ભક્ત કબીરને, સંત કબીરને, કે જેને આપણને નામ આપ્યું છે, એ કબીરને આપણે માનીએ છીએ. એટલે માટે આપણે એમને નામદેવ કબીર કીધા છે. આપણી ઉદા ભક્ત પરંપરાની અંદર કબીરજીનું આ જ ચિત્રપટ આપણે વાપરીએ છીએ. સંતો આજે 24મી તારીખ છે. જો 24મી તારીખનું કેલેન્ડર પણ આપણે જોઈશું ને, આપણું પોતાનું કેલેન્ડર, જેમાં આપણે બધી સાખીઓ લખીને પબ્લિશ કરેલું છે, એ કેલેન્ડર, એની અંદર પણ આ નામદેવ કબીરજીનો આ જ ફોટો છે. અને જેવી રીતે જ્ઞાનીજીને સામે બતાવવામાં આવ્યા છે, જ્ઞાનીજી સંન્યાસી થઈ ગયેલા હતા ભગવાનની શોધમાં, અને એટલા માટે સંન્યાસીના સ્વરૂપે બેઠેલા છે. અને એમને કદાચ યોગીઓનો પણ પ્રતાપ હતો, એ વૈદ પણ હતા, તો એટલા માટે એમને આપણે વ્રજાશ્રમમાં બેઠેલા જોઈ શકીએ છીએ. અને પાછળ સુંદર વડ છે, વડવૈયો છે, આગળ પાછળ ઝાડ જૂનને વચમાં પોતે વસ્યા. આ જે ચિત્ર છે એ દોરતી વખતે એ ચિત્રકારના મગજમાં ઘણું બધું હશે, પણ જયારે આપણે જ આ ચિત્રને જોયું છે તો ચિત્ર જાણે કે લાઈવ લાગે આપણને. અને એ જ્ઞાનીજી કબીરની અંદર રામને જોઈ રહ્યા છે સંતો. નિર્મળતા હોય તો તમારી અંદર જ રામ દેખાય, બીજાની અંદર પણ રામ તમને દેખાય. એ જ વસ્તુ આપણને આ ચિત્રપટમાં દેખાય છે કે સુંદર ભાવથી જ્ઞાનીજી કબીરજીને ગુરુ માને છે અને રામ કબીર શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય છે. તો જો રામ કબીર ક્યાં આગળ લખેલું છે આપણા ચિત્રપટમાં? રામ કબીર કબીરની બાજુમાં નથી લખેલું, પણ રામ કબીર જ્ઞાનીજીના મુખની બાજુમાં, એમના મુખની બાજુમાં આપણને દેખાય છે. તો રામ કબીર શબ્દનું જે ઉચ્ચારણ થયું તે આ જગ્યાથી થયું છે સંતો. આ ચિત્રપટ તમારી પાસે છે, તમારા કેલેન્ડરમાં જ છે. એના દર્શન કરીએ, એના ભાવમાં આપણે આવીએ, એની સામે ઘડી પર જોયા કરીએ. આ ચિત્ર કે રાતોરાત નહીં દોરાઈ ગયું હોય, કલ્પના કેટલી હશે, કેટલું વિચાર કર્યો હશે ત્યારે. અને જ્યારે તમારી અંદર આવીને હરી વસી જાય, સાચી પ્રેમ ભક્તિ વસી જાય, ત્યારે આવા સુંદર ચિત્રનું ચિત્ર તૈયાર થતા હોય છે. અને એ અનુભૂતિમાં આવવાનું સંતો. કેલેન્ડરનું આ પહેલું પાન રોજ જોઈએ, એના રોજ દર્શન કરીએ. જે અનુભૂતિ જ્ઞાનીજીને થઈ કબીરજી માટે, એ અનુભૂતિ આપણા સર્વેના દિલમાં થાય. એવો એક સુંદર ભાવ છે સંતો. એ ભાવમાં રહીએ. આપણે આફણીએ અડતું રે બોલતા હતા, તો આજે રામ કબીરનું નામ છે ને, એ પણ આફણીએ અડતું રહે. આફણી એટલે કે આપણું મન, આપણું હૃદય, આપણું દિલ, એને અડતું રહે. એ સુંદર ભાવ સાથે વિરમું છું સંતો. ધ્રુવભાઈ આવો અને આગળના જે સંતો ભક્તો છે એમનો પ્રતિસાદ લઈએ. રામ કબીર. રામ કબીર. હરિવર્ધનભાઈ નો હાથ પહેલો આપશે. આવો હરિવર્ધનભાઈ, અને આપનો પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજના સર્વે સંતો ભક્તોને, પૃથ્વી પરના જીવડાઓને સપ્રેમ રામ કબીર હેત કૃપા મહોત્સવને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, સત્સંગ એ સાગરની સરિતાથી, એ સરિતામાં તરતા જરૂર આવડશે. ડૂબો તો ડૂબજો, પણ જરૂર તરતા આવડશે. ગુરુ જ્ઞાન બિન ભક્તિ બિન સુની. ગુરુ વગર જ્ઞાન મળતું નથી, ભક્તિ વગર જીવન આપણું નકામું છે. એટલે કહ્યું છે, સદગુરુએ સંદેશો મોકલ્યો, કચા બચા સબ આવ, નામ ચિંતામણી જીવના જે ફાવે સો પાવ. કબીર વાણીનો મર્મ એમાંથી વાંચન કરું છું.
રામ કબીર. કુવાનું પાણી, હોજનું પાણી. એક વાર કેટલાક વેદ પાઠી પંડિતોએ કબીરજીને પ્રશ્ન કર્યા કે 12 વર્ષો લાગી ભણીને અમે વેદ પાઠી પંડિતો બન્યા, પણ અમારી વાત કોઈ સમજવા કે સાંભળવા તૈયાર નથી. તમો વેદ ભણ્યા નથી, છતાં તમો બોલો છો તે લોકોના હૃદય સુધી પહોંચી જાય છે. એનું કારણ શું? કબીરજીએ કહ્યું, તમને દુઃખ ન લાગે ત્યારે કહું. પંડિતો બોલ્યા, કહો ને. ત્યારે કબીરજીએ કહ્યું, તમો ગોખેલું બોલો છો, હું સગી આંખે જોયેલું અને અનુભવેલું બોલું છું. મારું કુવાનું પાણી, તમારા હોજનું પાણી. સત્સંગ મૃદ મંગલ મૂલા, સોઈ ફલ સિદ્ધિ સબ સાધન ફૂલા. જેમ પારસમણીના સંગે લોઢું સુવર્ણ બને છે, તેમ સત્સંગ રૂપી પારસમણથી સટ પણ સુધરી જાય છે. ગામડામાં કુવા કાંઠે જઈને જુઓ, બહેનો દોરડાથી પાણી કાઢે, પાણી ખેંચી. તેથી કુવાના થાળામાં પથ્થરને દોરડું ઘસાઈને આંકા પડેલા હોય છે. એક દિવસ દોરડું પથ્થરને ઘસાઈને આંકો ના પડે, લાંબા સમય વખત ઘસાય તો જ આંકા પડે. તેવી રીતે એકાદ દિવસ સત્સંગ કરવાથી પથ્થર જેવા મન ઉપર ભક્તિના આંકા ના પડે. સત્સંગ રોજ નિયમિત સત્સંગથી આંકા પડે છે. સત્સંગ એ જ્ઞાન છે. જેમ દેહ શુદ્ધિ માટે રોજ સ્નાન કરવું પડે છે, તેમ મન શુદ્ધિ માટે સતત સત્સંગની ખાસ જરૂર છે. જેના પુણ્યનો ઉદય થાય તેને સત્સંગ કરવાનું મન થાય છે. આ માનવ અવતાર સાર્થક કરવો હોય તો સત્સંગ ચૂકશો નહીં. જેને સત્સંગનો રંગ ચડ્યો તેને સત્સંગ વગર ચેન પડતું નથી. સત્સંગનો રંગ ચડ્યો જીવનમાં એકવાર, સાચું સ્વરૂપ ઓળખાવજો મારા વાલા પારસમણી. ઘણા સમયની ઘટના બનેલી છે. સંત રુદિયું પ્રાણી માત્રનું ભલું ઈચ્છે છે. સંત તુકારામના ગામમાં શિવાભાઈ નામનો કંસારો રહે. જગતને ભગત વિના કારણે હંમેશા આડા વેર હોય છે. શિવાભાઈ તુકારામનો પ્રખર વિરોધી હતો. શિવાભાઈ તુકારામને જુએ ને જેમ ભેંસ ભડકે તેમ શિવાભાઈ ભડકે અને ગાળો ભાંડે. જ્યારે તુકારામ વિઠ્ઠલનાથના મંદિરે જાય ત્યારે પ્રાર્થના કરે કે મારું કલ્યાણ કરજે, સાથે શિવાભાઈનું પણ કલ્યાણ કરજો, પણ શિવાભાઈનું પહેલું કલ્યાણ કરજો. આનું નામ સંત રુદિયું. એક ગરીબ બ્રાહ્મણ ફંડ લેવા માટે આવ્યો. એને એની દીકરી પરણાવી હતી. તુકારામે કહ્યું, ભાઈ, કન્યાદાન દેવામાં મદદ કરું તેવું મારી પાસે કંઈ નથી. એમ કરો, તમો ફાળો કરો. બ્રાહ્મણે કહ્યું, કોનું નામ લખું? તુકારામ કહે, અમારા ગામમાં એક સજ્જન માણસ છે, તેનું નામ લખું. તુકારામે મંદિરના 2 માણસોને મોકલ્યા. ત્યાં જઈને ફંડની વાત કરી. તુકારામે ભલામણ કરી છે તે પણ કહ્યું. બ્રાહ્મણને ફાળો લેવા આવેલા જોઈને શિવાભાઈ ઉકળ્યા, એકદમ ભભૂકી ઉઠ્યા અને તુકારામને ગાળો ભાંડવા લાગ્યા. બગડેલા પ્રાઇસમાંથી પીન મારે, પછી ભંભૂકા ઉઠે, ભડકે બળે તેમ શિવાભાઈ ઉછળવા લાગ્યા અને ગલ્લો ખોલીને બંને બાજુએથી ઘસાઈ ગઈ છે એવો એક ઢબુ પૈસો કાઢીને ફેંક્યો અને કહ્યું, આથી એક ઢબુ વધારે નહીં મળે. બ્રાહ્મણ ઢબુ લઈને તુકારામ પાસે આવ્યો. તુકારામ સરગી ઉપર તાપતા હતા. ઢબુ સરગીમાં નાખ્યો. થોડી વારમાં ઢબુ તપીને લાલચોર થઈ ગયો અને ઠંડો પડ્યો તો સોનાનો થઈ ગયો. સૌની વચ્ચે આશ્ચર્યની વાત છે. શિવાભાઈને થયું, તુકારામ પાસે પારસમણી હોવો જોઈએ, પણ ભગત પાસે રામ નામનો સાચો પારસમણી છે. સર્વે સંતોને રામ કબીર.
સરસ હરિવર્ધનભાઈ. આ એક શરૂઆતમાં એમને કબીરજીની વાત કરી અને પછી એક તુકારામની જે ઘણા બધાએ નહીં જાણી હોય એવી વાત કરી અને આપણને સરસ સત્સંગ કરાયો. થેન્ક યુ હરિવર્ધનભાઈ. હવે પુષ્પાબેનનો હાથ અપ છે. પુષ્પાબેન આવો અને તમારું વાંચન કરો રામકબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ ભજો મન બાવરે માંથી આગળનો સાખીનો ભાગ સોરઠા ભાગ પહેલો છે અને બીજો ભાગ દુમેલા સોરઠ છે. નર દાવે હોય દાસ પ્રેમ ભગત સુખ માનવો, સદગુરુ તનો પ્રતાપ પરમ પુરુષ પહેચાનવો. અર્થ સમજાવ્યો છે. નિષ્કામીપણાથી ભક્ત બનીને પ્રેમ લક્ષના ભક્તિના આનંદને મેળવો. સદગુરુની કૃપાથી આ રીતે ભગવાનની પ્રતીતિ કરવી. સાખી નંબર 2. સંત તનુ પરમાન જે સંત સમાગમ ઝીલવો, લેવા હરિરસ સાર દુષ્ટ સંગ સબ પીલવો. અર્થ સમજાવ્યો. સંતપણાની ખાતરી એ છે કે જે સંત સમાગમમાં તન્મન રહેતા હોય અને ભગવત ભક્તિના તત્વને ગ્રહણ કરવા દુર્જનોની બધી સોબતને કચડી નાખે છે. સાખી નંબર 3. જુગમાં તત્વ સોતીન ગુરુ ગોવિંદ અરુ સંત જન, એ તરવે નીતિર નિત્ય નિત્ય મંજન કરમન. અર્થ સમજાવ્યો. દુનિયામાં 3 મુખ્ય ઈશ્વરીય વસ્તુઓ છે: ગુરુ, ગોવિંદ અને સંત. જન જેવી આ ત્રિવેણીના કિનારે હંમેશા આપણે મન લગાડીને આત્માની શુદ્ધિ કરવી. સાખી નંબર 4. હરિજન હંસ સુજાન ગુરુ ગ્રહે અવગુણ તજે, તું આપને મન વિચાર રાત દિવસ હરિ કુભજે. અર્થ સમજાવ્યો. હરિનો હંસના જેવો સારું જીવન જીવવા વાળા હોય છે તેવો સદગુણોને ગ્રહણ કરીને દુર્ગુણોને છોડી દે છે. આમ તું પણ પોતાના મનથી વિચાર કર કે આવા હરિજનો હંમેશા ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. સાખી નંબર 5. તું તારી કરની સંભાળ કર્યો કરમ સોઈ ભોગવે, કરમ તનો સંજોગ જન્મ ધરીને જોગવે. અર્થ સમજાવ્યો. તું તારી વર્તણૂક ધ્યાન રાખ કે તું તારા કરેલા કર્મોને ભોગવી રહ્યો છે. તારા કર્મોના સંયોગથી તું જન્મ ધારણ કરીને તેવી સ્થિતિમાં મુકાયો છે. સખી નંબર 6. કરમ ટલે હરિ નામે તે સદગુરુ તનો પ્રતાપ, રામ નામ રટના કરી તું કરમ તનો ખતકાપ. અર્થ સમજાવ્યો. સદગુરુના પ્રતાપથી ભગવાનના નામથી તારા કર્મો ટળી જશે. માટે રામ નામનું રટન કરીને તું કર્મના લેખાને કાપી નાખ. સાખી નંબર 7. કરમ ગયા તે વાર નામ નારાયણ પોકારતા, અજામિલ વૈકુંઠ ગયો તે રામ નામ સંભારતા. આવા ભગવાનના નારાયણના નામનો પુકાર કર્યો કે તે જ ઘડીએ અજામિલના કર્મો કપાયા અને તે આ રામ નામને સંભાળીને ભગવત ધામમાં ગયા. હમણાં નરેશભાઈએ પણ અજામિલનો દાખલો આપ્યો કે એને કર્મો કરીને એને સાચા રામને સંભાળી લીધા. સખી નંબર 8. એ પડ પડ છો જાન કૃષ્ણ કાહું નથી વેગલા, કરી સાહેબ કુસાઈ સંત સબે તહાં જઈ મળ્યા. અર્થ સમજાવ્યો. આ અદ્ભુત પરચાના ચમત્કારથી સમજો કે ભગવાનના કોઈથી પણ દૂર નથી. માટે ભગવાન પ્રત્યે સાચી ભક્તિ કરો. બધા સંતો તેમનામાં જ જઈને મળી ગયા છે. સાખી નંબર 9. તું કરવો વિચાર વાત કરતા બિન ગયા, તું હરી હરી નામ સંભાર બહત ગયા થોડા રહ્યા. અર્થ સમજાવ્યો. હવે તું તેવું વિચારવું કે ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા કરવામાં તો દિવસો જતા રહ્યા,
માટે તું હવે ભગવાન અને ભગવાનના નામને યાદ કર. ઘણો સમય વ્યતીત થઈ ગયો છે અને હવે થોડા દિવસો જીવવાના બાકી રહ્યા છે. સાખી નંબર 10. મમતા મોહ ધરાય રહે સદગુરુ કે આસરે, તો હરજી કરે સહાય ક્ષમા દયા કે પાસ રહે. અર્થ સમજાવ્યો. મમત્વ અને આસક્તિને ઓછી કરીને સદગુરુના સહારે રહો તો ભગવાન મદદ કરશે અને ક્ષમાવાળા દયાળુ ભગવાન તમારી સાથે જ રહેશે. સખી નંબર 11. તું ઘર સદગુરુ કો ધ્યાન, સદગુરુ જીવન સંભારસી, અપનો જાની બાલ સૌ બાહી પકડ કે તારસે. અર્થ સમજાવ્યો. તું સદગુરુ પર ચિત રાખ. સદગુરુ જીવનજી તારી દેખરેખ રાખશે. પોતાનો બાળ ગોપાળ જાણીને તેઓ તને મદદ કરીને ઉગારશે. સાખી નંબર 12. એ જુગ મેં ધર્મ અનેક પણ પ્રતિવસ્તાના સાચરે, તે વ્યભિચારન કો ભેખ જે જાન જાન કો મુખ આચરે. અર્થ સમજાવ્યો. આ દુનિયામાં અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ છે, પરંતુ એક નિષ્ઠાવાળી ભક્તિ સતીના જેવી વ્રતવાળી ભક્તિમાં કોઈ વર્તતું નથી. આ બધી અનેક ઉપાસનાઓના દેખાવ એ વ્યભિચારીના જેવા છે. માટે એવું જાણવા પછી જાણી બૂજીને તે ધર્મનું આચરણ કયો મૂરખ હોય તે કરે. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. પુષ્પાબેને આપણને આ રામ ભજો મન બાવરે એ એટલું સરસ ટૂંકું અને સરળ સમજાવેલું છે. આપણને સંતનું ફરમાન છે. કેવું? તો કે સંતના સમાગમમાં રહેવું. હરિજન કોણ કે જે રાત દિવસ ભગવાનની ભક્તિમાં રાતેલો રહે, એમાં જ મગ્ન રહે, અને તું તારા કર્મોને આધીન હોય છે અને એ પ્રમાણે તું એની ચિંતા ના કર, પણ ભગવાનના નામ માત્રથી તારા કર્મો પણ ટળી જશે. ફક્ત આપણે સદગુરુ જીવનજીના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને, એમાં વિશ્વાસ રાખીને એમાં હંમેશા મગ્ન રહીશું તો જરૂરથી સદગુરુ આપણને વચન આપે છે કે તમારો જરૂર ઉદ્ધાર કરીશ. સરસ પુષ્પાબેન. હવે રામજી મોટા આવો અને તમારા આશીર્વાદ આપો. આવો રામજી મોટા. રામ કબીર. રામજી મોટા હોય તો આવો. કદાચ ભૂલથી હાથ આપ થયો છે. ધામ શ્રી અનંત શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી જીવની મહારાજ વિનોબા આનંદ શ્રી વિભૂષિત શ્રી નામદેવ કબીર સાહેબ ચરણ કમળમાં સારે સપને કોટી કોટી વાર રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સર્વે ભક્તો આપણે ઘણા સમયથી ભજન કીર્તન સદગુરુના વચનો કહી રહ્યા છે. ખૂબ જ ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. ધીરે ધીરે ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ અને એમાં પ્રેમ રક્ષણ ભક્તિમાં તરબૂર થઈ જઈએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ કહી ગયા છે. પુણ્ય ધામમાં આપણે સર્વે ભક્તો અને સદગુરુ મહારાજો અને ચરણ કમળમાં સાથે સાથે રામ કબીર ઘણા સમયથી આપણે ભજન કીર્તનો કરી રહ્યા છીએ. ખૂબ જ ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ. આપણે સર્વે જીવનજી મહારાજે આપણને કર્મકાંડમાંથી મુક્ત કરી અને સાચો રસ્તો બતાવ્યો છે. એ રસ્તા ઉપર આપણે ચાલીએ. રાત ગમાઈ સોય કર દિવસ ગમાયો ખાય, એ રાત જન્મ મૂળ था પોડી બદલે જાય. रात बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के चले उजाड़. એટલે આપણે સદગુરુ આપણને કહે છે કે તમે ભજન કીર્તનમાં બરોબર ધ્યાન રાખીને કરો કે આ અવસર છેલ્લો ગયો છે
જાગો તો જાગજો રે, છેલ્લો ફેરો છે, આ અવસર ફરી નહીં મળે. માટે સરે ભક્તો આપણે જાગૃત થઈ અને ભજન કીર્તન કરીને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમ પ્રોગ્રામ કરીએ. રામકબીર મોટા, તમે હંમેશની માફક સરસ આશીર્વાદ રૂપે કહી દીધું કે અપના માર્ગ છોડ કે ઉદા ભક્તો જીવનજીએ બતાવેલા સરસ એવા સરળ માર્ગને છોડીને આપણે જ્યાં ત્યાં બીજે ભટકીશું તો મોટાના કયા પ્રમાણે આ તમારો જન્મ નિષ્ફળ જશે. તો આપણે આપણા સદગુરુના વિચારોને, એમને બતાવેલા રસ્તાને પકડી રાખીશું તો જરૂરથી ભવસાગર પાર ઉતરી જવાય. સરસ મોટા, તમારા આશીર્વાદ મળ્યા, સરસ આનંદ થયો. આવા જ આશીર્વાદ આપતા રહેજો અને તમારી ભક્તિને કારણે અત્યારે તમે આટલા સ્વસ્થ લાગો છો. ભગવાન તમારી તંદુરસ્તી આવી રાખે અને અમોને માર્ગદર્શન આપતા રહેશો. હવે વિપુલભાઈ આવો અને તમારું વાંચન કરો. રામકબીર. રામકબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામકબીર, નામદેવ કબીર ને રામકબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામકબીર, રામકબીર, સર્વ સંતો સપાદના રામકબીર. સંતો, આપને પ્રબોધ કાંગ ચાલે છે અત્યારે. એમાં અત્યારની સાખીઓમાં જીવનજી મહારાજે વેદોને આડે હાથે લીધેલા છે. એની આપણે સંવાદ કેટલા દિવસથી કરતા આવ્યા છે. અને આજે નરેશભાઈ પણ કીધું કે શા માટે આપણા સમાજમાં પણ બધા ક્વેશ્ચન કરે છે કે આપણે આખી જગત દેવ દેવીઓને પૂજા કરે છે, આન દેવની પૂજા કરે છે, ઋષિઓની પૂજા કરે, શા માટે આપણને નહીં? જીવનજી મહારાજે ના પાડી છે, શા માટે આપણને નિષેધ કર્યું છે? તો તેના માટે જ્ઞાનીજી મહારાજે રામસાર ગ્રંથ લખ્યો છે. સંતો, એક વાર બે વાર આ વાંચજો અને એને આત્મસાત કરજો તો તમને સમજ પડશે શા માટે જીવનજી મહારાજે ના પાડ્યું છે. પ્રબોધના અંગની આગળની સાખીમાં પણ આવશે જ. 131 નંબરની સાખી છે કે દેવ ઋષિશ્વર પૂજ કે સબકી પારી વાટ, સબ જગ ભૂલ્યો જીવના, રામે કિયો ઉત્પાત. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામે દેવો તથા ઋષિઓ વગેરેની સેવા શુશ્રૂષા કરીને બધા લોકોને તે પ્રમાણે કરવાની પ્રેરણા આપીને બધાને તેવી સેવા કરવાનો શિરસ્તો પાડી દીધો. ને આ રીતે બધી દુનિયા ભૂલી પડી ગઈ ને બધાને અવડે માર્ગે દોરીને રામે બધાને માટે ઉપદ્રવ આપત્તિ ઊભી કરી આપી છે. જ્ઞાનીજી મહારાજે આના માટે રામસાર ગ્રંથ નામની રચના કરી છે. અને એમાં રામે કેવી રીતે દેવો અને ઋષિઓની સેવા કરીને બધાને ભૂલા પાડ્યા તેનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે. તો આપણે આ રામસાર ગ્રંથને આત્મસાત વાંચવા માટે પ્રયત્ન કરીએ અને સમજીએ. અને નૈમિષારણ્યનું સુંદર તીર્થ સ્થળ છે. ત્યાં સૈનિક ઋષિ તથા બધા બીજા ઋષિઓ ભેગા મળીને સ્નાન કરે છે. સ્નાન કરીને બધા ભેગા મળીને બેસીને ભગવાનને કેવી રીતે મળાય તેનો માર્ગ પૂછવા લાગ્યા. બધા ઋષિઓ અંદરો અંદર ગૂઢ રહસ્ય જાણવા માટે પૂછવા લાગ્યા, પણ તેઓને તેનો રસ્તો સમજવામાં આવતો ન હતો. આવું ચાલતું હતું ત્યાં નારદજી આવી ગયા ને હાથ જોડીને નારદ ઋષિને ઉભા રાખ્યા. ત્યારે તેમણે નમસ્કાર કરીને તેઓએ પ્રાર્થના કરી કે હે મુનિજી, કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય તે સમજ પાડીને કહો. બધા પાપો કેવી રીતે જાય તે કહો. હે ઋષિજી, તેના વિશે સમજ આપીને કહો. અમે તો દાન કર્યા નથી તથા તપ પણ કરીશું નહીં, વળી કોઈ પણ તીર્થમાં પણ જઈશું નહીં, યજ્ઞ કે યોગની સાધના કરીશું નહીં. તેમ છતાંય આવું કર્યા વગર કેવી રીતે અમારો ઉદ્ધાર થાય તે કહો. તથા કોઈ પણ દેવી દેવતાની આરાધના કરીશું નહીં, તથા ધ્યાન ધારણા કે મૂળની સાધના કરીશું નહીં. અમે શાસ્ત્રોનું
સંભાળીશું નહીં તથા વેદનું પણ પાઠ પઠન ભણીશું નહીં. આમ છતાંય ભગવત પ્રાપ્તિનું રહસ્ય કહો. ભવસાગરમાંથી પાર ઉતરી જવાય અને સરળતાનો ઉદ્ધારનો માર્ગ પામે તે કહો. હે મુનિદેવ, તમે અમારી ઉપર કૃપા કરો. નારદજી કહે છે કે હે ઋષિરાજ, તમે સાંભળો. હું જે તમને સમજાવીને કહું છું તે સાચું પરમ સત્ય છે. આ વાત મેં શિવજી પાસેથી સાંભળી છે. હે મુનિઓ, તે વાણીનો તમને કહું છું. જે વાત શિવે પાર્વતીજીને કહી હતી તે સાંભળીને મારા મનમાં ઠસી ગઈ છે કે એક જબરો મોટો પર્વત કૈલાસ છે, તેની ઉપર શિવજીનો નિવાસ છે. ત્યાં સતી પાર્વતી તેમને પૂછવા લાગી કે હે પતિ શિવજી, તમે મને તમારા મનની ખાનગી વાત કહો. મને તમારા મનની ખાનગી વાત કહો. તમે તો બધા જ દેવોના મોટા દેવોનો પણ દેવ છો. દેવો અને દાનવો પણ તમારી સેવા ભક્તિ કરે છે. હું તમને વારંવાર નમીને પ્રણામ કરું છું અને પૂછું છું કે પ્રભુ, તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો તે કહો. આમ પાર્વતી શિવને પૂછે છે. હે દેવાધિદેવ, તમે તો આખા જગતના પ્રણાતા ચેતનરૂપ આત્મા છો. હું તો તમારી સેવા કરનારી દાસી છું. મને તમારા રહસ્યને સમજાવો. જે કોઈ ભક્તિ કરે છે અને જે ઈચ્છે છે તે મળી શકે છે. ત્રણેય લોકમાં તમારા ગુણગાન ગવાય છે. તમે ત્રણેય ભુવનના રાજા છો એ હું જાણું છું. હે પ્રભુ, તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો તે મને કહો. રાત દિવસ તમે કોની સેવા આરાધના કરો છો? તમારી જે ભક્તિ કરે છે તેને જે માગે તે મળી જાય છે. મેં ઘણી વાર જોયું છે. મેં તમારી ભક્તિ સેવા કરી છે, તો તમારું આટલું બધું દાન વરદાન માંગુ છું, તો તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો તે કહો. શિવજી બોલ્યા, હે પાર્વતી, તમારા અંતરાત્માના પડદા ખોલીને કહેવા લાગ્યા કે હું તને ગુપ્ત હકીકત, જેનો પાન ના આવે તેની વાત તમને કહું છું, જેના રહસ્યને કોઈ જાણતું નથી. મેં આ વાત ક્યારે કહી નથી અને મારા મનમાં જ રાખી છે. તમને વાત આજે હું કહું છું. તમે મારા ભક્ત છો, તેથી તમારામાં જાણવાની ભાવના છે એવું સૂચિત થાય છે. હે પાર્વતી, સતયુગના વખતની આ વાત સાંભળ. સૌ કોઈ યથાર્થ પરમ સત્યને સમજવા વાળા હતા. તેઓ તો ફક્ત એક જ માત્ર વિષ્ણુ અને વિષ્ણુની ભક્તિની જ ઉપાસના કરતા. તે સિવાય ઇતર ઉપાસના ઇત્યાદિ બાબતના તરફ લક્ષ આપતા નહીં. બધા લોકો ભગવાનનું જ નામ લેતા, ભજન કરતા હતા. તે સિવાય બીજા કોઈ પણ દેવી દેવતાની આરાધના તેમને માન્ય ન હતી. તીર્થ વ્રત કરતા નહીં કે મૌન રાખતા નહીં તથા તપસ્યા કરીને શરીરને કષ્ટ પણ આપતા ન હતા. કોઈ પુણ્ય દાન પણ કરતા ન હતા. તીર્થમાં જઈને તીર્થ ગમન કરીને ત્યાં સ્નાન પણ ન કરતા. દેવોની કે ઋષિઓની પૂજા આરાધના પણ થતી ન હતી. હંમેશા બધા જ પવિત્ર ભગવદ નામમાં જ ગુણ ગાતા, ભજન કરતા ને પરલોકમાં તેમને ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત થતું. તેઓને ગળપણ કે મરણ જેવું જ્યાં દુઃખ પડે છે તેવું પડતું નહીં. સૌ કોઈ સદગતિમાં જ જતા હતા. હે પાર્વતી, તમે પણ મેં કહ્યું તે પ્રમાણે સતયુગમાં જે પ્રમાણે વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિનો માર્ગ હતો તેને અપનાવો. હે સતી, તમને સાચી હકીકત મેં કહી દીધી. તું આ બે જ સાચા અક્ષરોને સાંભળી લે. રામનું નામ જ સાચું છે. રામનું નામ જ સાચું છે તેવું નક્કી કરી લે. મનથી અને વચનથી તું પણ મારી જેમ ભગવાન રામનું નામ લે. બીજી કોઈ પણ આરાધના કરવાની જરૂર નથી. ઇતર આરાધનાને નકામી સમજીને છોડી દે. મેં તને આ સાચો ઉપદેશ આપ્યો છે. બધી દુનિયા બ્રહ્મ ખોટા ખ્યાલથી અબડી તણાઈ જાય છે. હે પાર્વતી, સાંભળ. મેં તને આ પરમ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ, સારમાં સાર ઉત્તમ વસ્તુ બતાવી દીધી છે. બાકી બધા સંસારીઓ ખોટા માર્ગમાં ભૂલા પડીને સંસારમાં ભમ્યા કરે છે. પાર્વતી કહે છે કે શિવ મહારાજ, તમે તો મને સાચા ભગવાનનું બતાવી દીધું, પણ આ દુનિયા કેવી રીતે બ્રહ્મણામાં પડી અને આડા માર્ગે પડી તેનો વિચાર મારા મનમાં થાય છે. શિવ બોલ્યા, વેદ પુરાણમાં ભિન્ન ભિન્ન મતાંતર છે. તેથી કોઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ તત્વને પામી શકતા નથી. તેમનાથી પરમપદ પરમધામનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. તેથી જુદા જુદા બ્રહ્મમાં ને ઉપાસનાના ધર્મમાં ભૂલું પડ્યું છે. કોઈ કહે છે તુલાદાન કરજો,
કોઈ કહે છે ઘણા પ્રકારના યજ્ઞો કરજો, કોઈ કહે કાશીમાં જઈને વસજો, કોઈ કહે પ્રયાગમાં ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરજો, કોઈ કહે છે બધા તીર્થોમાં યાત્રા કરજો, કોઈ કહે વેદ પુરાણ બનજો, વેદ પાઠ કરજો, કોઈ કહે છે જુદા જુદા શાસ્ત્રો બનજો. આવા લોકો જે કર્મો કરે છે તે કર્મો તેમને નડતરમાં આવે છે. પાપ અને પુણ્ય બંને કર્મોને લીધે જન્મ મરણ ભોગવવા પડે છે. બધા લોકો દુષ્ટ પાપના કર્મ કરીને દુઃખ પામે છે અને ઉત્તમ સદાચાર કરીને બધા સુખ ભોગવે છે. આમ તેથી કોઈ પણ ઉત્તમ ધામને તેઓ પામતા નથી અને તેઓને 84 લાખ યોનિના પેડામાં ફરવા પડે છે. જ્યાં સુધી તેમના અંતરમાં ભગવાનની ભક્તિ આવે નહીં ત્યાં લગી કોઈને ભય વગરનું ઉત્તમ સ્થાન મળશે નહીં. એક નિષ્ઠાવાળા બનીને જો ભગવાનની ભક્તિ કરે અને બીજી શાખાઓ પ્રત્યે મનને લગાડવું નહીં જોઈએ. રામ નામની ભક્તિ વગર જીવ જો બીજી આરાધનામાં જે ભ્રમિત થઈ જાય તો તેને ત્યાં કષ્ટો પામવા પડે. વેદ અને પુરાણોમાં અમુક ન કરવાની આજ્ઞા ફરમાવી હોય છે, પણ તેમને ભગવત સ્મરણ ભક્તિના રહસ્યની ખબર નથી. જેમને ફક્ત એક ભગવાનના નામને યથાર્થ પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય તેઓને માટે બધા સત્કર્મો સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જેના અંતરમાં ભગવાન નામ હોય છે તેના બધા જ કલ્યાણના કાર્ય પાર પડી જાય છે. એટલા માટે હે પાર્વતી, તું સાંભળ, રાત દિવસ તું હરી હરી ભગવાનનું રટન કર્યા કર. હે દેવી, તું આ એક અસલ સત્યને સમજી લે કે રામનું નામ જ એક સાચું નામ છે. તો પાર્વતી બોલ્યા, હે મહાદેવ, શિવ, તમે સાંભળો, આવું પરમ સત્ય છે તો પછી શા માટે આ જગત, આ દુનિયા હરિની ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી ને શા માટે જુદા જુદા ધર્મનામાં જગત વર્ગે છે અને બધી જાતના ધર્મ ઉપાસનાને છોડીને શા માટે ભગવાનના શરણમાં આવતા નથી? તો સંતો, પાર્વતીજીએ આ સુંદર સવાલ પૂછ્યો છે કે આખી દુનિયા, આખું જગત બ્રહ્મ પડી ગયું છે અને જુદા જુદા ધર્મો પાળે છે, કર્મકાંડ કરે છે, દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, તો શા માટે હરિની ભક્તિ કરતા નથી, સાચા એક રામની ભક્તિ કરતા નથી? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપને આવતા શનિવારે આપીશું. આગળનું વાંચન નેક્સ્ટ સેટરડે લઈશું. સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. વિપુલભાઈ આપણને જીવનજી મહારાજની સાખીઓ એને લેતા પ્રબોધકાંગની સાખી પણ એક સમજાવી. યજ્ઞ કે વેદ પઠન આન દેવો અન્ય દેવતાઓ એને બદલે ફક્ત સદગુરુએ બતાવેલું અનન્ય ભગવત ભક્તિ નો જે રસ્તો છે, જે નામ છે, તે શંકર પાર્વતીની વાત કરીને એમાં પણ ઊંડાણથી આપણને સમજાવ્યું. આપણા માટે કબીર અને જીવનજીએ બતાવેલી કઈ ભક્તિ? તો કે રામ કબીર નામ લેતા રહેવું. રામનું નામ જ એ સાચું તત્વ છે. તો આપણે હંમેશા ઉદા ભક્તો એને જ પકડીને ચાલીશું. એ જ આ વાતનો અર્થ છે. સરસ વિપુલભાઈ. હવે રાજેન્દ્રભાઈ ત્યાંથી સુશીલાબેન છે. સુશીલાબેન, આવો અને તમારી વાત સમજાવો. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. આગળનું વાંચન દિયુ અખર સોય પુસ્તકનું લઉં છું. સદગુરુ સત્ય સ્વરૂપ હે મન માનું મનાવું મો, જે તો કાગદ મેં લીખો દિયુ અખર સોય. મારું જે કંઈ પણ પ્રદાન છે તે સર્વસ્વ સદગુરુ જીવનજી મહારાજને અર્પણ કરું છું. આ વિરક્ત ભાવના કોના શરણમાં વ્યક્ત થઈ
આ શબ્દો કોને અર્પણ થઈ રહ્યા હતા? બસ જન ગોવિંદ શબ્દ પ્રયોગનો જવાબ તૈયાર હતો. હરિદાસ નડિયાદાએ તથા ગોવિંદાસજીએ સ્પષ્ટ નામોલ્લેખ નથી કર્યો, એટલે થોડી મથામણ કરવી પડી. અંતે 56 થી 92 અંગ કબીરજીના નહીં, પણ નાના અમાદરાના અનન્ય વૈષ્ણવ ભક્ત ગોવિંદદાસના છે એમ માનવું પડે. એવા તમામ પુરાવો આપની સમક્ષ મોજૂદ હતા. આમ ગોવિંદદાસ નામે 2 ગ્રંથ આપણને પ્રાપ્ત થયા. એક સર્વાંગ લીલા, બીજો સાખી દિયું અખર સોય. પરિચય. ગોવિંદદાસનો પરિચય આપવો હોય તો માત્ર અફસોસ વ્યક્ત કરવો પડે, કેમ કે સ્વયં ગોવિંદદાસે પોતાનો પરિચય આપ્યો નથી, કે તેમના વિશે લખતા હરિદાસ નડિયાદાએ ખૂબ જ અલ્પ કહી શકાય એમ માત્ર 2 પંક્તિમાં પરિચય પૂરો કર્યો. હવે તેમના માટેની વિશેષ માહિતી જોઈતી હોય તો તેમના લખાણનો ઊંડો અભ્યાસ કરવો પડે. આ જ એકમાત્ર આધાર છે. ગોવિંદદાસજીના લખાણનો અભ્યાસ કરીએ તો એટલું કબૂલ કરવું પડે કે તેઓ શ્રી કેટલાક સ્પષ્ટ હશે. તેમના વ્યક્તિત્વનો પ્રચંડ બળખોર સ્વભાવનો પુરાવો પ્રથમ અંગની પ્રથમ સાખીમાં આપી દે છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને પ્રાપ્ત કરીને તેઓ શ્રી કેટલાક સ્પષ્ટ થયા હશે. સાખી 2માં જોઈએ. ના કો કિસી કો માન તો ઉચ્ચ નીચ કો નાહી, વર્ણાચાર કછું નહીં, સબ આપ આપના આપન માહી. એ પૂછશો જ નહીં કે હું કોનું માનીશ, કેમ કે આ જગતમાં ઉચ્ચ નીચ એવો કોઈ ભેદ છે જ નહીં. અસ્પૃશ્યતા કે છૂત અછૂત, જાતિ ભેદ ગોવિંદદાસ અહીંયા ખુલ્લો બળવો જાહેર કરી દે છે. આ બધું માનવ સર્જિત છે. ઈશ્વર ભગવાનનો બનાવેલો વર્ણોચ્ચાર ભેદ નથી. ગોવિંદદાસ ચુસ્ત કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાંથી આવતા હોય, તેમની આવી સ્પષ્ટ વાત કોણ સાંભળે? અને આ જે જમાનો હતો કે જાતિવાદ એની ચરમસીમા ઉપર હતો, શિક્ષણનો સદંતર અભાવ હતો. આ સમયે કુટુંબમાંથી કેટલો વિરોધ ઉઠ્યો હશે. આ તિરસ્કાર કેટલી ચરમસીમાને પાર કરી ગયો એ આપણે માત્ર સાખી દ્વારા સમજવું પડશે. નહીં વિવેક માતા પિતા, બિન ભાનજી ફોઈ, ગોથાહી સત સર્વ, પશુઆ બધું સર્વ કોઈ. હવે કોઈ વિવેકની વાત રહી જ નથી. કોણ માતા પિતા, કોણ બહેન, કોણ ભાણી એટલે કે બહેન કે દીકરી. જીવનજી મહારાજનું સાનિધ્ય મેળવ્યા પછી કેટલો તીવ્ર વિરોધ ઉઠ્યો હશે. કુટુંબના અને નિકટના સગા સંબંધીઓએ તરછોડી દીધા માટે એકદમ કટુ વચન ઉચ્ચારતા કહે છે કે આ બધા જ મૂર્ખ લોક છે. વળી તેમની બુદ્ધિ પશુઓ જેવી થઈ ગઈ છે. આ ક્રાંતિકારી અભિયાનમાં તેમને કદાચ પત્ની અને સંતાનોનો સાથ મળ્યો હશે. બાકીના બધા છોડીને જતા રહ્યા હશે. જે માર્ગ ઉપર પ્રયાણ ચાલુ કર્યું છે ત્યાં સાથે કોઈ નહીં આવે એવી અંદર સળગી રહેલી વેદનાને વાચા આપતા કહે છે, કૌ એક સત્ય મન કહી, મન મિલતા મન હી માહી, તે ઉદાસી કલ સદા રહતું સહજ પાય. મન જે કહે છે તે જ પરમ સત્ય છે. સત્ય બદલાતું નથી. તે સનાતન સાપેક્ષ છે. દુનિયામાં મનુષ્યો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર સત્યને બદલતું રાખે છે, પરંતુ હકીકત એ છે કે મનમાં ઉદ્ભવેલું સત્ય મન બરાબર જાણે છે. કેમ કે આપણે દુનિયાને છેતરીએ છીએ, પરંતુ આપણા મનને છેતરી શકાય ખરું? ક્યારેક પોતાની જાતને છેતરી શકાતી નથી. આસારામથી રામ રહીમ કે ચિન્મયાનંદ સુધીના તમામ ધાર્મિક ગુરુઓએ ખબર હતી કે તેઓ શું કાર્ય કરી રહ્યા છે. આપણે એટલે કે કોઈ પણ જે ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા ધરાવીએ છીએ,
જેને આપણે જ્ઞાની, ત્રિકાળ જ્ઞાની, સર્વશક્તિમાન કહીએ છે, તેને છેતરી શકાય? ન્યાયાલયમાં ન્યાયાધીશ સામે જૂઠું બોલી શકાય, પણ પરમાત્માએ મનુષ્યને પૂછવું પડે ખરું કે તમે ધરતી ઉપર શું કર્યું, કેવા કર્મો કર્યા? અરે, પરમાત્માને પણ પૂછવું પડે તો તે ત્રિકાળ જ્ઞાની કેવી રીતે? માટે જ ગોવિંદદાસજી બરાબર સમજી ગયા છે કે સત્ય શું છે. આ બાબત બધા માટે શક્ય નથી. પછી એ માતા પિતા બહેન કેમ ના હોય? આ બધાય અંતે તો દુનિયાના એક અંશ માત્ર છે. આ કામ આપના પાડોશીથી નહીં થાય, પરંતુ પોતાના નિકટના સ્વજનો ના સમજી શક્યા તેની ઉદાસીનતા હંમેશા ગોવિંદદાસને સતાવતી રહી. આ તમામ બાબતો પોતાના માટે દર્શાવીને તેઓ શ્રી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા હશે તે દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત સમાજ અને બીજા સ્વજનો માટે પણ તેમની સાખીઓમાં તેઓ એ વેદના ઠાલવી છે. કુટુંબ સાથેનો સંઘર્ષ. ગોવિંદદાસ મક્કમ મનોબળ ધરાવતા વિરક્ત ભક્ત હશે, તેમાં બે મત નથી. ગોવિંદદાસની સાખીઓનો અભ્યાસ કરીએ તો તેઓ શુદ્ધ અદ્વૈતવાદી વિચારધારાના સમર્થક રહ્યા હશે અને એમ માનવું યથાર્થ છે. ઉપરાંત જાતિવાદ, વર્ગવાદ, પુરોહિતવાદનો તેમને ખુલ્લો વિરોધ કર્યો છે. ગોવિંદદાસ નિડર અને સ્પષ્ટ વક્તા હશે. ખીજરી જમન નાગીને સહજ શબ્દ ઉચ્ચારે, કહું કરું કા ના કરું, નસીબ રહે નિરધાર. રિસાઈ જવું, મનાવવું, આવું બધું તો આ સંસારનો ક્રમ છે, પણ હું કઈ મનમાં તેવી ગણતરી કરી રાખતો નથી. બ્રાહ્મણ ધર્મ છોડીને કબીર વિચારધારામાં પ્રવેશ કરવો, અર્થાત કર્મકાંડ, જાતિવાદ, વેદપુરાણ, ઉપનિષદ, પંડિત પુરોહિતવાદને તિલાંજલિ અને આ વાત ચુસ્ત કર્મકાંડી પુરોહિતવાદી કુટુંબ કે સમાજ સહન કરે ખરો? એને તો પણ 400 વર્ષ પૂર્ણ. આજના વૈજ્ઞાનિકમાં પણ પુરોહિતો આપણને ઊંધા ચશ્મા પહેરાવીને સમજાવે છે કે યજ્ઞ કરવાથી વાતાવરણ શુદ્ધ અને પવિત્ર બને છે, અગ્નિમાંથી ઓક્સિજન પેદા થાય છે. કહેતા ભી દીવાના और સુનતા ભી દીવાના. આવી કપાળે કલ્પિત ગપ્પાબાજીમાં માનનારો વર્ગ આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તો 400 વર્ષ પહેલાંની કલ્પના થઈ શકે ખરી? નસીબના નિર્ધાર ઉપર જીવનજી મહારાજના પગલે ચાલી નીકળનાર બળવીર ગોવિંદદાસ સંગદાસને શું સહન નહીં કરવું પડ્યું હોય? કુટુંબનો ધરાકાર ગોવિંદદાસને કબૂલ કરે છે કે કોઈનું કહ્યું કરે કે ના કરું, માનવું કે ના માનવું, માની મરજી. અહીંયા ગોવિંદદાસ સ્વચ્છંદી નથી રાખતા, પણ તેમનો નિડર અભિપ્રાય પ્રગટ કરતા દેખાય છે. કબીરનો માર્ગ સરળ અને સહજ નથી. આના અનુભવો તો બ્રાહ્મણ કુળના ક્રાંતિકારી બળવો કરનાર તમામ મહાનુભાવોનો થાય જ છે. નરસિંહ મહેતાથી નર્મદ સુધીના તમામની સાથે થયેલો જ છે. ગોવિંદદાસ ક્યાંથી બાકાત રહે? તેથી જ કહે છે કે જય જય શબ્દ ઔચરે તે ધરય મન રૂપ, અણબોલા રહી આપ મન નિરખે અકલ સ્વરૂપ. માનવ સમાજ તેની વાણી વર્તનથી તરત જ ઓળખાઈ જાય છે. આપના શબ્દો જ આપનું ચરિત્ર ઊભું કરી દે છે. આવા સમયે સમાજ કે કુટુંબ સામે જીભાજોડી કરવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. લાગે તો બોલેગે. કંઈક નવું કરો તો લોકો ટીકા ટિપ્પણી કરવાનું ચાલુ કરી દેશે અને અટકાવી ન શકાય. સમાજ પૂર્વાનુમત અનુસાર તૂટી પડ્યો હશે. સામાજિક બહિષ્કાર કરવા સુધીની આફતો આવી પડી હોય એમ પણ બને. સમાજનો કોઈ ભરાસો નહીં. કંઈ પણ બોલે, વિરોધ કરે, આ સહજ ક્રમ છે. શબ્દનું માધ્યમ બને પક્ષે હશે. સાખીઓના શબ્દોના સહારે શબ્દમાં અંતરની વેદના અને પોતાની અનુભૂતિ
દર્શન કરાવે છે. તેવું આગળ કહે છે કે રે કાર મળે વિતમ તુય ભૈલ ભયો મેરો ભ્રાત મેં તો બહેન બિના હું તો તુજ કરી બોલું બાત. તન મન ન્યારા આ નામથી એક આખો અંગ લખ્યો છે. આ અંગના શબ્દે શબ્દ લખતા ગોવિંદાસજીની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા અવશ્ય વહી હશે. સમાજ, કુટુંબ, મિત્રો, ધર્માચાર્યો બધાને બહિષ્કાર કર્યો હશે, પણ દરેક વાર્તાઓ લખાતી નથી. પરંતુ ભાવાર્થને સમજીએ તો આ વાત સ્પષ્ટ થયા વિના રહેશે નહીં. શું કહે છે ગોવિંદાસ? અરે હે મિત્ર, તું પણ દિલમાં કેવા કેવા દુઃખ લઈને કચવાયા કરતો રહ્યો. અરે તું તો મારો ભાઈ છે. મેં તો તને કાંઈ નથી કહ્યું, અને છતાં હું તને પ્રેમ કરીશ એવી ઈચ્છા જરૂર વ્યક્ત કરું છું. આ શબ્દો ઉદા વૈષ્ણવ ગોવિંદાસના છે કે પછી વિદ્રોહી બળવાખોર બ્રાહ્મણના? કલ્પના કરો શું વીત્યું હશે આ ગરીબ બ્રાહ્મણ ઉપર. નરસિંહ મહેતાનું ચૈત્ર ખુલ્લી કિતાબ હતી, માટે આપણને તેમના જીવનની મુશ્કેલી બાબતોને જાણી શક્યા. પરંતુ ઇતિહાસના ગર્ભમાં અસંખ્ય વાર્તાઓ દબાઈ ગઈ, જેની નોંધ લેવાનો ઇતિહાસ ચૂકી ગયો છે. આવું જ કંઈક આપણા ગોવિંદાસનું થયું. એમ તેમના ઉપર કેટલાક સંકટો આવ્યા હશે, તે કોઈ કહી શકે એમ નથી. એટલે ગોવિંદાસ આગળ જે કહે છે તે અત્યંત ઘાતક છે. હવે આગળનું વાંચન આગળના વિકે કરીશું. રામ કબીર. શિવજી મહારાજ રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર સંતો, થોડો સમય વધારે લેવાઈ ગયો છે, પરંતુ ઠીક છે. આપણે ધ્યાન રાખીએ કે 5 મિનિટથી વધારે વાંચન ના કરીએ, જેથી સમયની અનુકૂળતા રહે. હવે આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાઈશું અને આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતના કીર્તનમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તો પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર. ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. બાળ ગોપાળોને આનંદ ભર્યા રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, સરસ ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ સર્વે ભક્તોને રામ. રામ કબીર ગીતામાં રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.